ओम शांति। अज 11/9/2022 की बाणी है। अज बाप दादा दे अव्यक्त महावाक्य है। ब्रह्मा बाप नाल प्यार की निशानी है, अव्यक्त फरिश्ता बनना। ब्रह्मा बाप नाल प्यार की निशानी है, अव्यक्त फरिश्ता बनना। अज बाप दादा कहते ने, अज बेहद दा बाप अपनी आदि श्रेष्ठ डायरैक्ट रचना नूं वेख रहे हन। ब्राह्मण आत्मा डायरैक्ट शिववंशी ब्रह्मा कुमार ते कुमारियां है। ब्राह्मण आत्मा आदि देव दी आदि रचना है। इसलिए कल्प वृक्ष विच ब्राह्मण फाउंडेशन मतलब जड़ विच विखाए गए है। अपना स्थान वेख्या है ना, तां वृक्ष विच तुसी आदि रचना बीज दे नेड़े जड़ विच वेखे गए हो। इसलिए डायरैक्ट रचना है। दूजियां आत्मा डायरैक्ट मात पिता मतलब शिव बाबा अते ब्रह्मा माता मतलब डायरैक्ट परमात्मा रचना नहीं है। बाप दादा आखदे ने, तुसी डायरैक्ट मात पिता दी रचना है। फर्क है ना, तुसी आदि रचना अते दूजे धर्म आत्मा दी रचना देव विच फर्क है। तुसी परमात्मा रचना अपने रचता मात पिता दोनों नूं चंगी तरह जानते हो। दूजे धर्म दियां आत्मावां तुसी तने तो निकलियां हन। तुसी जड़ भी हो अते तना भी हो। ब्राह्मण रूप विच वृक्ष दी जड़ विच हो अते देवता रूप विच वृक्ष दे तने हो। होर सारे धर्म तुसी तने विचों निकलदे है। तां तुसी डायरैक्ट रचना दा किन्ना महत्व है। डायरैक्ट बीज दे नाल संबंध है, उन्हां दा इनडायरैक्ट संबंध है। तुहाडा डायरैक्ट तुसी सब रूहानी नशे नाल कहोगे कि असी परमात्मा संतान हाँ। जो भी होर धर्म वालियां आत्मा आउंदियां है, वो सब अपने नूं क्रिश्चन बौद्धी इस्लामी कहाणगियां। डायरैक्ट शिववंशी जां आदि देव ब्रह्मा दी रचना नहीं कहाणगियां। क्राइस्ट वंशी क्रिश्चन कहणगे धर्म पिता कंट्रास्ट दे क्रिश्चन हाँ। ये ही जानते है, वो सारे धर्म पिता दे वंश है अते तुसी कहोगे परमात्मा दे। तां धर्म पिता अते परमात्मा किन्ना फर्क है। डबल विदेशी की समझते है। परम पिता ते है जा धर्म पिता दे है। परम पिता दे मतलब डायरैक्ट रचना होना। तां डायरैक्ट अते इनडायरैक्ट विच किन्ना फर्क है। नशे विच भी फर्क है, तां प्राप्ति विच भी फर्क है। इसलिए भक्ति मार्ग विच भी इनडायरैक्ट अपने ईष्ट द्वारा बाप नूं याद करते हो। तां प्राप्ति विच भी वेखो तुसी डायरैक्ट आत्मावां मतलब डायरैक्ट रचना नूं अनेक जन्मां दे लई वरसा जीवन मुक्ति दा मिलदा है। दूजियां आत्मा नूं जीवन मुक्ति दा वरसा इवें समय दा नहीं मिलदा है। तुहानूं जीवन मुक्ति आधा कल्प चलदी है अते दूजियां आत्मावां नूं जीवन मुक्ति अते जीवन बंध दोवां ही आधा कल्प दे अंदर मिलदा है। बाबा आखदे ने, वो भी द्वापर दे आदि वालियां आत्मा नूं, पिछे वालियां आत्मा नूं तां थोड़े जन्मां विच ही दोने ही प्राप्तियां हुंदियां है। अते विशेषता यही है कि तुहाडी जीवन मुक्ति मतलब गोल्डन सिल्वर एज चक्कर दे भी गोल्डन सिल्वर समय ते प्राप्ति हुंदी है। तुहाडी गोल्डन एज है, तां युग भी गोल्डन एज दा है, प्रकृति भी गोल्डन एज है। चक्कर नूं चंगी तरह नाल जाणदे हो ना। अते दूजियां आत्मा दी जद गोल्डन एज है तां युग कॉपर एज है जां आयरन एज। कॉपर एज विच उन्हां दी गोल्डन एज है अते तुहाडी गोल्डन एज विच गोल्डन एज है। किन्ना फर्क होया। तुसी सतो प्रधान है तां प्रकृति भी सतो प्रधान है, और रजो प्रधान तां प्रकृति भी रजो प्रधान। तो बाबा कहते विच सतो प्रधान स्टेज का अनुभव करते हो तां डायरैक्ट अते इनडायरैक्ट रचना का कितना फर्क है। इन्ना नशा है कि असी डायरैक्ट
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਾਂ। ਸਦਾ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ 100% ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ 50%। ਲੇਕਿਨ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹੋਗੇ? ਸਦਾ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ? ਬਾਪ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ? 10 ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਪੱਸਿਆ ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਪਸਵੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕੀ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ? ਸੰਪੰਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਵਰਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਰਸਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 25 ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਵਰਸਾ ਲਓ। ਤਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ? ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਇਹ ਦੱਸ ਦਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਰਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਗੀਤ ਗਾਓਗੇ ਕਿ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੱਚੋं को पूछ रहे हैं, ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਗੀਤ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ? ਗੀਤ ਤਾਂ ਵੀ 3 ਜਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਪੱਸਿਆ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਫਲਤਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰੇ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਜੋਗੀ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਵ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਲਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੇਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮਤਲਬ ਮੇਵਾ, ਫਰੂਟ ਮਾਨਾ ਫਲ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਫਲ। ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਮੇਵਾ ਖਾਓ। ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਦੇ ਵੱਲ ਅਲਵੇਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਹੈ, ਥਕਾਵਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਫਲ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜੋਗ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਲਾਨ, ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ प्लेन माना साफ ही हो जाता है। स्वच्छ बुद्धि बन प्लान नहीं बनाते। प्लेन बुद्धि माना सेवा करते हुए होर कोई भी गल बुद्धि नूं टच नहीं करे सिवाय नमित भाव अते निर्माण भाव। निर्माण करते निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है, इसलिए निर्माण ਦਾ ਕੰਮ जिन्ना सफल करना चाहिए है उन्ना सफल नहीं हुंदा है। शुभ भावना ਦਾ शुभ कामना ਦਾ बीज ही है निमित भाव ਅਤੇ निर्माण भाव। हुंदा ਤਾਂ मान नहीं लेकिन निर्माण। इस ਲਈ सेवा ਦੇ पालन अनुभव सेवा ਦੇ प्लान बनाने ते पहले प्लेन बुद्धि बनाना बहुत जरूरी है। नहीं तो प्लेन बुद्धि की बजाय जेकर बुद्धि विच होर गलत भाव का किचड़ा मिक्स हो जाता है तो जो सेवा का प्लान बनाते हैं उस विच भी रतन जड़ित दे नाल पत्थर भी जड़ जाते हैं। पत्थर रतन अते पत्थर मिक्स हो जाते हैं। 9 रतन जड़ेंगे तो एक पत्थर मिक्स करनगे। किसी भी चीज़ विच 9 रियल होण अते एक आर्टिफिशियल होवे तो वैल्यू की होवेगी?
ਹੋਰ ਹੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨੋ ਵੀ ਰੀਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਨ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖੋ। ਜਦ ਖੁਦ ਸੰਪੰਨ ਬਣੋ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਸੰਪੰਨਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਸੋ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸੋ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਵ ਜਾਨ ਸਿੱਖ ਵ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਾਏ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣੇ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪਏ ਅਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਦੇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਰਸਾ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਵਾਇਆ ਮੁਕਤੀ ਧਾਮ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਬਣਨਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਪ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਾਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਵਰਣ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਪ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਣਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਾ ਵੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੁਲਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਸਭ ਹੈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਬਣਨ ਵਾਲੇ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਹਲੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਤੂੰ ਆਤਮਾ, ਜੋਗੀ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਜੋਗੀ ਆਤਮਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿਖਾਓਗੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਵਰੇ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਗਿਆਨੀ ਜੋਗੀ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ समय परिवर्तन होना ही है, इसलिए अपने ऊपर होर 10 गुणा अंडरलाइन करके परिवर्तन होके विखाओ। फिर बाप दादा नूं उलाना नहीं देना कि इवें किवें होवेगा, इवें क्यों कीता। तुसी पुरुषार्थ विच स्ट्रिक नहीं हुंदे हो तां बाप नूं स्ट्रिक होना ही पैंदा है। हले तां बाप ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਵਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਰਮਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਮਿੱਠੇ ਬੱਚੇ, ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਮਹਾਨ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੋ, ਸਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ, 1-2 ਵਾਰੀ ਵਿਜਈ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਪਿਆਰ, ਅਸਲ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ, ਸਮਝੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾਜ ਲਾਡ ਕੋਡ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਭ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।
ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਆਦਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਦਿ ਰਚਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਚਨਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਸਰਵ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦਾ ਵਰਸਾ, ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਸਰਵ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸੋ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸੋ ਦੇਵਤਾ, ਆਤਮਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਤਮਾ, ਸਦਾ ਪਲੇਨ ਬੁੱਧੀ ਬਣ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਬਾਪ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਸਨੇਹ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਵ ਸਮੀਪ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਮਸਤੇ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ। ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੁਆਰਾ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਹਫਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਜੋਗੀ ਭਵ। ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੁਆਰਾ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਹਫਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਜੋਗੀ ਭਵ। ਅੱਜ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਜੋਗੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਹਲਚਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਤਮੋਗੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਯਾਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅਜਿਹੀ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗੀ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਲੋਗਨ ਅੱਜ ਦਾ, ਯੋਗ ਯੁਕਤ ਅਤੇ ਯੁਕਤੀ ਯੁਕਤ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਵਿਘਨ ਪ੍ਰੂਫ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਯੋਗ ਯੁਕਤ ਅਤੇ ਯੁਕਤੀ ਯੁਕਤ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਵਿਘਨ ਪ੍ਰੂਫ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।